नमस्कार दर्शक बंधु। कटक जिलार बांगी निर्वाचन मंडली राज्य राजनीति में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करें। बांकीर निर्वाचन मंडली अनेक समय राजनीतिक नेता व्यक्तिगत खबर आरंभ कर राजनीतिक चरित्र जाए राज्य में होता है आलोचनार विषय। संप्रति बांकी में बिजु जनता दलर अवस्था को नहीं अन्यान्य विरोधी दल हो अन्यान्य राजनीतिक दल हो किसी प्रश्न सृष्टि करिसेंती। तो बिजु जनता दलर जे थिले आगुरु विधायक प्रभात त्रिपाठी तांको संपर्क में दलीय सुप्रीमो नवीन बाबू मंतव्य देवा पर एवं राज्यसभा क्रॉस वोटिंग पर बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी दलरू निलंबित होगा पर बांकी बीजेडी रे गोटे नेतृत्व संकट देखा देइछि। तो जो मैंने दीर्घ 2 दशंधि धरी बिजु जनता दल में आगधाड़ी सक्रिय भाव में काम करुले से मैंने बिजु जनता दल ब्यानर में राजनीतिक कार्यक्रम जारी रखिंट। से अन्यतम होती अजय कुमार राउत महोदय आम सह अच्छा। आपको स्वागत। नमस्कार। ए राजधानी जाई दल में नूतन भाव जोगदे प्राथमिक सदस्य भाव जोगदे सुजाता राउत को आप भेटी कौन थी उद्देश्य? उद्देश्य थिला प्रथमे तांकु आमे माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन बाबू दल को आणला परे आमे बांकी तरफ स्वागत संबर्धन करवा एवं बांकी विषय वर्तमान राजनीतिक चर्चा करने को आम्भे समस्ते जाइए। तो बांकीर जो आगधाड़ी कर्मी माने बिजु जनता दल अच्छा जहाँ पड़ोशी विधायक तथा बांकी दायित्व जी अच्छा मानव अरुण साहू आसते गणमाध्यम किसी प्रतिक्रिया आम देखुलु जो विधायक एवं पूर्वतन विधायक दल सह विश्वासघात कर मंतव्य है गोटे दल में 30 वर्ष कम कराया दल आमको तार उपयुक्त स्थान देला ना। ये कौ कथा ठीक से दल प्रति विश्वासघात कर दल मर्यादा हानि कर? देखंतु एटा 4.5 कोटी ओडियावासी देखिछंती जे मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीम नवीन सार कौन तांको प्रायोरिटी देइछंती। जेतेबेले पूर्वतन विधायक प्रभात बाबू एमएल थिला परे चिटफंड रे संपृक्त सरला पर भी आमर वर्तमान विधायक देवीरंजन त्रिपाठी को टिकेट देइछंती। ओडिशार एवं तांको टिकेट नवीन बाबू आशीर्वाद देख बांकी तांको विधायक रूपे 2 थर निर्वाचित करछंती एवं ऑल ओडिशार छात्र जनता सभापति भी देइछंती। समस्त प्रकार जेतेबेले मान्यवर विधायक वर्तमान विधायक जहाँ नवीन बाबू कहते सबुथे से राजी होती। नवीन बाबू बहुत पाख लोक थे। नवीन बाबू बहुत विश्वास भी करुले कारण आप देखिए मीडिया सामने सदाबले नवीन बाबू पाखे फोटो एवं युवजनता छात्र जनतार गोटे प्रमुख भूमिका आमर वर्तमान विधायक थे। तेणु ये केमती स्वीकार करवा जे दल तांको सम्मान देनी या दल अधिक कौन सम्मान दे पारे। 24 वर्ष बीजेडी टिकेट दे चली गोटे प्रमुख भूमिका रखी। तेणु आम आशा करूँ दल तांको सहित किसी भूल करनी कि बेईमान करना बोली। जो राज्यसभा क्रॉस वोटिंग कथा आदि आम 5 वर्ष तल को फेरी से बांकीवासी 2019 मसीह देवीरंजन त्रिपाठी को शंखचिर भोट देकी निर्वाचित करते कि राज्यसभा अश्विनी वैष्णव को देवीरंजन त्रिपाठी से भोट देते से जोटा क्रॉस वोटिंग होता दिलीप राय को भोट देला बेलू केमती क्रॉस वोटिंग होगा ये कौन कहे? देखु से जो क्रॉस वोटिंग करनथिले सी को मानसिकता भितर थिले आम जाने या पूर्व पांड्यान सार भी थिले को मानसिकता भितर थिले किंतु एबे क्रॉस वोटिंग एटा सिम्पटम जना पड़ुला आगुरी कारण जितेबाला आप देखिथे बांकी महोत्सव या पूर्व वर्ष होता से माननीय एवकार मुख्यमंत्री आसी से किसी चित्र स्पष्ट थिला जे बीजेडी एमाने स्वाइप करुछंती बोली। तो ये बिजु जनता दल जो सांगठनिक प्रक्रिया चली बांकी 2टी अक्षर किंतु 2टी ब्लॉक पाखापाखि 2.5टा ब्लॉक बारंगर केतोटी पंचायत आम सहित अच्छी पंचायत पाखापाखि 40 रु अधिका पंचायत वार्ड संख्या यदि हिसाब कर 800 रु अधिका ये गोटे छोटिया कथा नुह विराट बड़ संगठन कथा। तो जो मैंने लीडरशिप नौकरी आपण मैंने एत जिनस को पंचायत निर्वाचन भितर कभर करवा गोटे बड़ टैक्स बोली लगुनि? देखते आज्ञा ये हूँ बीजेडी दल गोटे विशाल दल ओडिशा रे गोटे आपणकर बहुत बड़ दल बोली सारा इंडिया जानी इंडिया बाहर भी जानते आपड़ देखिथे नवीन बाबूर क्रेज कौन। तेणु एठी कहीं किसी करूना एठी समस्ते केवल शंख चिन्ह को भल पाँच एवं शंख चिन्ह ब्रांड रे भोट होची या पूर्व
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ରାଜନୀତି କଲେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ବାଙ୍କିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି କହିଲେ ସେ ରାଜନୀତି କରିଦେବ। ଏଠି କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେ ଆମେ କରିଦେଉଛି କିଏ କରିଦେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପୁରା ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁମୁରି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। ଏଇଟା 2029 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ 29 ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଏ ଦୁଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆମେ ଏ କଥାରେ ଏକମତ। ପଶ୍ଚିମବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ନେତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ଲୋକ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ବାଙ୍କିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତିପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଗଠନ କାହାର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇଟା କହିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏବେ କିଏ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦଳ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ରହିଯାଉଛି। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ଯେଉଁ ନେତା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। এই ଘଟଣା ଆଗରୁ ବାଙ୍କିରେ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, 2002 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଘନ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧନୁଷ ଚିହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ତ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜିନିଷ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେବ କି ବାଙ୍କିରେ? ସେତେବେଳର ରାଜନୀତି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି 96ରେ ମୋର କଲେଜ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଇକ୍ୱେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପଣସ କହିଲେ ଲୋକ ବି ହଁ ମାରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହେଉ, CGP ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଫରକ, ଆଉ ବେଟର୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ବାଙ୍କି ମିରରର ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଜୟ ରାଉତ ତା ପାଖରେ ଆକାଶ ପାଣି, ତା ପାଖରେ ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଖୁସି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିନାଶ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ଆକାଶ ପାଣିକି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ MLA ହେବ, କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆଗ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାକୁ ବି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବି ଏବଂ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଥିଲି ଏବଂ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁନି କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, 40 ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ, 800ରୁ ଅଧିକା ପାଖାପାଖି ୱାର୍ଡ଼। ତ କେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟକୁ ନେବେ, ନିଜ ଉପରକୁ ରିକ୍ସ ଆଣିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ। ତେଣୁ ସେଭଳି କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ବା ନବୀନ ନିବାସରୁ ଆସିଲାଣି, ନାଇଁ ଅଜୟ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଙ୍କିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ମିଛ କହିବିନି, ସେମିତି କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି ଯେ ଦଳ ପ୍ରତି କାମ କର, ଭଲ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ସଂଗଠନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ, ମୁଁ 100% ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଥିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତାମାନେ ଦଳ ଯାହା କହୁଛି 2027 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। 2027ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲେ 29ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। 100% ଆଜ୍ଞା। ଆଗ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତ ନିହାତି ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ପାସ୍ କଲେ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା, ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ କି? ତେଣୁ 2027ଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ 27 କେମିତି ପାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା
जनमानस जो मैंने लोक मैंने सेमानकर आशीर्वाद हेले ये सब संभव हम ये बांकी समृद्ध बांकी ए बांकी हूँ माटी आ मान सम्मान स्वाभिमान कथा मार माटी समस्त स्वाभिमान ये बांकीवासी समस्त स्वाभिमान जब समस्ते आम भाई स्वाभिमान होगी सजग हवा आम स्वाभिमान उपर कौन आँच अच्छी कौन न आसी हेले निश्चिंत सक्सेस हम आम जड़े साधारण मनीष 2027 कथा जो आपको सूचना देवाई चाहिए एवं जो दुईटी जाक ब्लक बांकी एवं डंपड़ा बांकी एनएसी ये समस्त अध्यक्ष पद विजु जनता दल पाखे अच्छी पाखापाखि 90% पंचायत में विजु जनता दल समर्थन में सरपंच समिति सभ्य अच्छा एवं जदि पूर्व कथा को आम फेरी जा तेज 6-0 जिला परिषद बांकी विजेडी जीति एथर 5-1 जीति यही फलाफल रहा नाई ए फलाफल रही बोले आम भावुचे कहीं फोर्थ फाइट होती जानी फोर्थ फाइट हो कांग्रेस कैंडिडेट दब बीजेपी कैंडिडेट दब स्वाधीन कैंडिडेट दब आम जो मैंने ओरिजिनल बीजेडी अच्छे आम भी कैंडिडेट देवु तेणु फोर्थ फाइट हेल्ले सब भोट 4 भाग विभक्त हो किसी भी कहीहब ना मैंने बीजेडी वर्सेस बीजेडी ताने विजु जनता दल वर्सेस बांकी जनता दल कौन है बांकी जनता दल किए कर बांकी जनता दल सेमती तो किसी गोटे फोरम ना केवल कि कौन बोर्ड में मुझे घर कर बोर्ड आगे लिखिदेवी सेटा तो गोटे दल बोली कहजनी साधारण लोक जानते बर्तमान बांकी कि सारा ओडिशा रे किसी दल अच्छी बांकी आम जाचु कांग्रेस अच्छी बीजेपी अच्छी बीजेडी अच्छी आ तो जानी ना कि कौन लिखिदेला कार को दल लिखिदेला से पर्सनाल मैटर आम कहवा ठीक है विजु जनता दल प्रभात त्रिपाठी 3 थर विधायक आ गोटे थर शंखचिन्ह जीते प्रथम थर पुओ 2 थर विधायक जदि आज दल निलंबन कला दलर सर्ट फर्म सामान रखिकी ना को एमती बदलवा सोशल मीडिया पोस्ट करवा गोटे साधारण भोटर हिसाब से आपड़ कि दृष्टि देखिए मुझे कहली से पर्सनाल मैटर रे कहवाटा किसी ठीक नुह सामाजिक गणमाध्यम लक्ष लक्ष भ्यू देखुं केमी पर्सनाल से विषय में किसी कहूँ चाहूनी कारण आपण मैंने जानते से बांकी जनता दल और विजु जनता दल भितर बीजेडी तेणु यहाँ निश्चिंत लोक गोटे भ्रमर पकड़ापी गोटे प्रयास कहले अत्युक्ति हम ना किंतु यहाँ को जो प्रयासटा लोक मैंने लोक मैंने मुझे कहली पूर्व सोशल मीडिया बहुत लोक बहुत चालाक हो गले लोक मैंने ठीक समय ठीक जिन बुझीजे बीजेडी कौन सब जिन लोक बुझे आज डेट्रे सीजेडी कहले लोक बुझी जाऊँ जंत्र मंत्र कहले लोक बुझी जाऊँ तेणु से किसी बड़ कथा नुह ठीक समय ठीक जिनस हम जंतर मंतर कथार आ गोटे कथा आम आपको पचार चाहूँ नवीन बाबू ए भर बयान दे सारी आगामी दिन में विजु जनता दल में यंग जेनेरेशन को सुजोग दिज्व तेणु अजय राउत कन्फर्म जे आउ बुढ़ा पाचिला मुंडिया को मिलनी बांकी दायित्व मत ही मिल नाई नाई से भूल जिनस आज्ञा मुझे से कन्फर्मेसन कहबी ओवर कॉन्फिडेंस कथा आमर जो जंत्र मंत्र कहले यंग मास बहुत यंग मास अच्छे बांकी बहुत यंग मास आपंकर बारंगठू आरंभ करके आपंकर जगन्नाथपुर कलापुत्र पर्यंत एपटे नदी सेपटे बहुत यंग पिला अच्छा आम कि नुह तेणु यंग मास जी कम कला निश्चिंत यंग मास कि यहाँ सत्य नवीन बाबू यंग मास को निश्चिंत एथरक प्रायोरिटी दौरान किंतु किए हम से अलग कथा जी हम आम स्वागत किसी प्रोब्लेम ना 2019 से तो या करते प्रभात त्रिपाठी को काटी देवीरंजन त्रिपाठी को प्रभात विशाल को काटी सौभाग्य विशाल को देते देखो से केमती रंग परिवर्तन करे देखु मनुष्यर नीति आ नैतिकता हूँ सबुठ बड़ कथा नीति नैतिकता भितर समस्ते रहिबार उचित खाइबा को भोक उपास पचे मरीजा मोर व्यक्तिगत मत नीति नैतिकतारू दूरे जावाटा भल नुह जी आम कम कर आमे ताको जीवन देवाटा हूँ मोर मूल लक्ष्य जो जहाँ पे कम करिया जन पे कम करवा न करिया राजनीति न करवा ना किंतु नीति नैतिकतार भूलिकी आउ कड़े जबार आदत लोक आम सब नुह आप प्रभात त्रिपाठी नेतृत्व में केते वर्ष काम कर विजु जनता दल मुझे नेतृत्व में मो कॉलेज क्यारियर सागर अच्छी 2000 मसीह जो मोर बांकीर जनरल सेक्रेटरी थी पूरा 25 वर्ष संगे मुझे जदि कहीं मुहांमुही कहते अजय तोर मोर एत संपर्क कहीं मत विरोध कर देखु से जड़े मोर राजनीतिक गुरु बयस पितृतुल्य प्रति मोर यथेष्ट सम्मान थिला मरिया पर्यंत भी यथेष्ट सम्मान व्यक्तिगत संपर्क जगह मुझे भूल करना किए कौन भावुथे मोर परिवार मोर पिता से माने मो बड़ पिता देहांत कर मत शिखाई जो बापा गोटे तेणु से बीजेडी थे से मरीगले मत कहते विजु जनता दल पर राजनीति न करू पछके तेणु मु बीजेडी दल अच्छी मोर परिवार कथा अनुसार मोर
ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ହାର୍ଟଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କଥା ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ନେଲୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହଯୋଗରେ ସେ ବାଲିଘାଟ ପାଇଥିଲେ, ବାଲିଘାଟରୁ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲିଘାଟ ମୋର ନୁହଁ। ବାଲିଘାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କର। ସେଠି ମୋର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହିସାବରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସିଆଲ ଘାଟ, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷକୁ ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷେ ସିଏମ୍ର ଟେଣ୍ଡରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି। ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କିଛି ହେଇନି। ଏବେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ବାଲି ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ ଏବେ 3 ଦିନ ତଳେ 63 ଲାକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିଘାଟରୁ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ଆଗରୁ ବାଲିଘାଟ ନଥିଲା। ମୋର 2000 ମସିହାରୁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିଛି। ଛାତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିଛି, ସର୍ଭିସ୍ ବି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ବାଲିଘାଟ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି, ଏବେ ବି ବିଜନେସ୍ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆମେ କିଛି ନ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କେମିତି କରିବୁ? ତ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବିଜନେସ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ଯଦି ସର୍ଭିସରେ ରହିବି, ତ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିଘାଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ସେଇଟା ଭୁଲ। କାରଣ ମୁଁ 2000 ମସିହାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଲେଜରେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, 2001ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, 2002ରୁ ଛାତ୍ରନେତା ସଭାପତି 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି। ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ଥର ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତେଇଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଆମର ସକ୍ ଥିଲା ପିଲାବେଳୁ, ଏବେ ବି ସେ ସକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବାଲିଘାଟ ସହିତ ରାଜନୀତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ। ଆପଣ ବି ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତେବେ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ବାଙ୍କିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଲ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ବାଙ୍କିରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅସଲ ବିଜେଡ଼ି, ନକଲ ବିଜେଡ଼ି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ୟାଠୁ ବଳିକି ରାଜନୈତିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଥାଇନପାରେ। ତ ଯେଉଁ ଅସଲ ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ବେଗି ନେତା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ 10 ମାସ ସମୟ, ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଏତେ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଥିଲା, ଆମେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଭାଇ ବୁଢ଼ା ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନି ଭାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ, ପିଣ୍ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲୁ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଟିଂଟେ ଥିଲା। ଛୋଟ ମିଟିଂ ଆମର ବି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଯେ ଆମେ 10-15 ଜଣ କି 50 ଜଣ କହିଦେବେ ଯେ ଅଜୟ ରାଉତ ନେତା ହେଇଯିବ କି ଏକ୍ସ ନେତା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। କାରଣ 65,000 ଭୋଟର, ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟର ଗତ MLA ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆମର ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀକି ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 65,000 ଲୋକ ତ ଏମାନେ ଭୋଟର। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡରସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଙ୍କିରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଯେ ବାଙ୍କିଟାକୁ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଦଳ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ। ଦଳ ବହୁତ ଭାବୁଛି ଯେ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କିଏ ବାଙ୍କିକି ଠିକ୍ସେ ଚଲେଇ ପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଟା ଦଳ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଯିବେ, ପଦ୍ମଫୁଲର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା କିଏ ଶଙ୍ଖ ଦଳକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଯିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଇକି ଦଳ ଆଗରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ଆଭାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଛୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯିଏ ଅସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଅଛି, ଅସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କିରେ ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅସଲ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର କାପାବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଏ ଆସିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସେ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରାଯାଉ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। 2022-24ର ନିର୍ବାଚନ, 22ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଥିବେ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ମାଲ ରେଡ଼ି ତ? ସେ କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁ କହିଛୁ ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ନୋମିନେସନ୍ କଲା ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ କି ସେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ।
ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କେମିତି ବାହାଘର କରିବ, କେତେ କେଉଁ ବଜେଟ୍ ନେଇ କରିବ, ସେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ନା। ଯୌତୁକ କେତେ ଦେବ, ଗାଡ଼ି କେତେ ଦେବ, କ'ଣ ଦେବ, ସେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବାଙ୍କି ବିଜେଡ଼ି, ଯାହା ଆପଣ ଅସଲ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ରାଜ୍ୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ କାମ? ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯିଏ ବାଙ୍କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ ସାର୍ ସଦାବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କିକି ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଦେବୀମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରଟା କେମିତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେବ ତାକୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବ୍ରେନ୍ ଖଟେଇକି ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ କେମିତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ଦଳର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ରସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛେ। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟଗ୍ର ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ 47ଟାକ ପଞ୍ଚାୟତ, NAC, ୱାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଡିସିସନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବାଙ୍କିର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କିର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ 2027ର ସେମିଫାଇନାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2029ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ତାଙ୍କୁ ସାହା ଭରସା ହେବେ। ବାଙ୍କିରୁ ଅନନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଆୱାଜ ମିଡ଼ିଆ। Please subscribe Awaaz Media on YouTube.